Another medicine is going to be discussed under the head of the rubric Delusion Family Does Not Belong to Her Own. Today, the studied medicine is Sepia officinalis. As you have seen in the case of Pulsatilla, Pulsatilla is affectionate and wants affection, wants cares, sympathy, compassionate. But Sepia is quite opposite of it, completely. Though there are some rubrics similar to Pulsatilla, but in the basic state it is quite opposite. The first rubric and the single symptoms remedy rubric is affection rejects what we don't see in Pulsatilla. Affection rejects. The next rubric, affection demonstrated cannot. Affection demonstrated cannot. Sepia cannot show express its affection. Next on, hatred, sex to opposite, indifference, children to her own. Indifference, children to her. There are so many rubrics under the head of indifference. Indifference, duty to his domestic, indifference, family to his, indifference, life to, indifference, himself to, indifference, loved ones to, indifference, opposite sex to, indifference, parents to, indifference, pleasure to, indifference, relation to, indifference, welfare of others to. There are so many rubrics, and these are all negative type of rubrics. And one who contains this type of rubric, he is completely rejected by others also. If I don't love you, you will not love me. This is natural, quite natural. And CP is very much indifference to so many aspects. And next on, aversion to. Aversion to husband, her own. Aversion, husband to her. Aversion, sex. And similarly we see, we get aversion, wife to his. Aversion, men to. Aversion, children to. What is aversion? You know, strong dislike. Aversion, children to. Next on, aversion, family member to. The last one, aversion, persons to all. So you can imagine easily that what a person CP is. Next rubric, haughty, races to other. Haughty, races to other. That means he is haughty to other races. Race. In RSCES. Borno Jati. Caste. Next one, amusement, nothing gives him. Just fill the rubric. Amusement, nothing gives him.
The person does not get amusement from any type of recreation, don't get anger, irascibility himself with others and anger, irascibility himself with others and next on sensorial critical, censorious critical parents, teachers and friends too. Censorious critical parents, teachers and friends too. Friends of parents, teacher, parents, teachers and friends of. Next one, intuitive weakness of others too. Intuitive weakness of others too. Next rubric, anarchist, revolutionary, consolation, aggravation, disobedience. Next on, delusion, emptiness of, delusion, neglected trees. Next on, forsaken feelings, beloved by his parents, wife, friends, feels is not being. Forsaken feeling, beloved by his parents, wife, friends, comma, feels is not being. Next on, reproaches others, rebels against purities. Next, reserved, secretive, obstinate, headstrong. Obstinate, headstrong. Now let us understand the exact Bengali meaning of the rubrics with explanations. Why Sepia feels this rubric or feelings that he is not belong to his own family is Sepia. And you know, in classical homeopathy it has been explained that the main characteristic of sepia is indifference. Indifference to loved ones. This is the main feature of sepia. তো আমরা এখানেও দেখলাম সেপিয়া যেভাবে ব্যক্ত হয়েছে, কিছু সিঙ্গেল সিমটম। এই যে প্রথম যে আমরা রুব্রিকটা আলোচনা করলাম, লিখলাম অ্যাফেকশন রিজেক্টস। অ্যাফেকশন রিজেক্টস মানে আপনি কাউকে স্নেহের জন্যে, ভালোবাসার জন্যে আপনি সেটা কি করলেন, হয়তো কোনো ছোট শিশু বা কেউ তার আদর জানালো, স্নেহ জানালো, প্রকাশ করলো, এটা সে রিজেক্ট করে, প্রত্যাখ্যান করে। হয়তো বাবাকে একটু জড়িয়ে দিতে গেছে, মাকে একটু কাছে ঘেঁষতে গেছে, সঙ্গে সঙ্গে সে সঙ্গে সঙ্গে রিজেক্ট করে দিয়েছে, দূরে সরিয়ে দিয়েছে। এটা সে প্রত্যাখ্যান করেছে একেবারে সম্পূর্ণভাবে। আর একটা জিনিস, অ্যাফেকশন ডেমনস্ট্রেটেড ক্যান নট,
সে তার স্নেহটাকে প্রদর্শন করতে পারে না, দেখাতে পারে না। তার ভিতরে স্নেহ প্রকাশের যে অ্যাক্টিভিটিস, সেই জিনিসটাই নেই। আমরা স্নেহ প্রকাশ করি কী দিয়ে? স্নেহ প্রকাশ করে যে কাছে আয়, কাছে আয়, একটু কোলে কোলে বস, একটু আদর করি, এই যে যে মাথায় হাত বুলাই, একটু কোলে নিয়ে ঘুরি, এইগুলো আমার ভিতরে স্নেহ আছে, তার প্রকাশ হচ্ছে এটা। আমরা বলেছিলাম গত ক্লাসে, অ্যাবস্ট্রাক্ট জিনিসগুলোকে, অ্যাট্রিবিউশনটাকে, গুণটাকে প্রকাশ করা যায় অ্যাক্টিভিটিসের মাধ্যমে। যে আপনার ভিতরে এই আছে, আপনার ভিতরে রাগ আছে, মানে আপনি রেগে গেলে রাগ অ্যাবস্ট্রাক্ট একটা কোয়ালিটি, একটা অ্যাট্রিবিউশন, এটা অ্যাট্রিবিউট। এটা যদি আপনি প্রকাশ করতে চান তাহলে আপনার উত্তপ্ত হতে হবে, কথা খুব রাগান্বিত মানে হয়ে বলতে হবে, উত্তপ স্বরে বলতে হবে, তারপরে একটু গালিগালাজ করতে হবে, একটা পর্যায়ে গিয়ে হাত উঠতে পারে। এইগুলো দিয়ে প্রকাশ করা হচ্ছে যে আপনার ভিতরে রাগ আছে, আপনি বিরোধিতা করবেন, আর্গুমেন্ট করবেন, ঝগড়া বিবাদ করবেন। ঠিক আছে? তো এইগুলো দিয়ে বোঝা যাবে যে আপনার ভিতরে ক্রোধ নামক কোনো অ্যাট্রিবিউশন রয়েছে, গুণ রয়েছে, একটা দোষ রয়েছে। ঠিক তেমনি এই যে তার ভিতরে সে স্নেহ প্রকাশ করতে পারে না। ঠিক আছে? এইটা দেখে কিন্তু নির্মম ভাববে, যে পাশে দেখবে যে ছেলেটা একটু আদরও করে না, কোন সময় দেখি না একটু কোলে নিতে। এই নেক্সট হচ্ছে এর এটা বিষয় রয়েছে হ্যাট্রেড, সেক্স অপোজিট টু অপোজিট। সে বিপরীত লিঙ্গের ওকে সে অপছন্দ করে, ঘৃণা করে। পুরুষ হলে নারী, নারী হলে পুরুষ, অপোজিটকে সে ঘৃণা করে। আপনি স্বভাবের কথা ভাবুন। তারপরে দেখুন ইনডিফারেন্স, যেগুলো বললাম, উল্লেখ করা হলো, প্রচুর পরিমাণে ইনডিফারেন্স। তার প্রতি ইনডিফারেন্স মানে তার প্রতি কোনো আকর্ষণ নেই, তার প্রতি কোনো যে কর্তব্যবোধ এইগুলো নেই, উদাসীন, নট ইন্টারেস্টেড, তার প্রতি কোনো আগ্রহ নেই। এইগুলো কি কি রয়েছে? এক হচ্ছে তার নিজের সন্তানের প্রতি কোনো আগ্রহ নেই, একেবারে নেই, ইনডিফারেন্স, উদাসীন। নেক্সট হচ্ছে তার ডিউটিস, ডোমেস্টিক ডিউটিস, বাড়িতে যে কাজকর্ম, গৃহ রান্না বান্না করা, পরিষ্কার করা, ঘরটা সমস্ত কিছু গোছানো, এসবে তার কোনো নেই, ইনডিফারেন্স, সে উদাসীন, পড়ে আছে, সেইভাবে রয়েছে, সেইভাবে সমস্ত কিছু। নেক্সট হচ্ছে ফ্যামিলি টু হিজ, নিজের সংসারের প্রতি উদাসীন সে, এমনকি জীবনের প্রতি উদাসীন, লাইফ টু। নেক্সট হচ্ছে হিমসেলফ টু, নিজের প্রতি উদাসীন, শুধু যে কারো প্রতি তা নয়, লাভ ডাউন্স টু, যার প্রতি স্নেহ করা উচিত এমন ব্যক্তির প্রতি সে উদাসীন, যারা স্নেহের পাত্র তাদের প্রতি সে উদাসীন। নেক্সট হচ্ছে অপোজিট সেক্স টু, এটা পূর্বে আলোচিত হয়েছে যে অপোজিট সেক্সের প্রতি সে উদাসীন। হ্যাঁ, নেক্সট হচ্ছে প্যারেন্টস টু, বাবা মার প্রতি, পিতামাতার প্রতি সে উদাসীন। বাবা খেলো কি খেলো না, কোন সময় কি গেল, তার শরীরের ব্যাপার, তার কোনো সমস্যা আছে কি না, সেদিকেও কোনো টোটালি খেয়াল নেই। নেক্সট হচ্ছে প্লেজার টু, আনন্দ যে তার প্রতি উদাসীন সে। নেক্সট হচ্ছে রিলেশন টু, এক একজনের সঙ্গে তো রিলেশন এক এক রকমেরই, কেউ বন্ধু, কেউ পুত্র, কেউ পিতা, এই যে জায়গা, কেউ মানে মা, স্ত্রী, স্বামী, ভাই, বোন, এই যে রিলেশন, কেউ ভিন্ন ধরনের আত্মীয়, এর প্রতি উদাসীন, যে কে কী হয়, কী অবস্থা হয়, এর কোনো আগ্রহই নেই। আর সর্বশেষ হচ্ছে অপরের যে ভালো করা,
মঙ্গল করা সেই বিষয়ে সে উদাসীন। ওয়েলফেয়ার অফ আদার্স, অপরের কল্যাণ হবে এমন যে ক্রিয়াকর্ম কাজ, এই বিষয়ে সে উদাসীন সম্পূর্ণভাবে। এ তো গেল ঔদাসীন্যের কথা। নেক্সট হচ্ছে অ্যাভারশন। অ্যাভারশন মানে স্ট্রং ডিসলাইকড, চরম অপছন্দ, ভালো না লাগা। সেটা রয়েছে কি হাজব্যান্ড টু হার, স্বামীর প্রতি। নেক্সট হচ্ছে অ্যাভারশন সেক্স, শারীরিক সম্পর্কের প্রতি সে সম্পূর্ণভাবে উদাসীন, মানে ঘৃণা করে এটাকে। নেক্সট হচ্ছে মেন্টু। মেন্টু মানে হচ্ছে পুরুষদের প্রতি সে অ্যাভারশন, তার ঘৃণা। চিলড্রেন টু হু, সন্তানের প্রতি, ছোটদের প্রতি, বাচ্চাদের প্রতি। ফ্যামিলি মেম্বার টু, বাড়ির যে আর যারা রয়েছে, মেম্বার রয়েছে, তাদের সদস্য রয়েছে, তাদের প্রতি সে খুব অ্যাভারশন, এটা চরম বিরক্তিভাব, ঘৃণাভাব এটা রয়েছে। নেক্সট হচ্ছে অ্যাভারশন পার্সন টু অল, শুধু তাই নয়, এক কথায় শেষ, সমস্ত মানুষের প্রতি তার এটা অপছন্দ ভাব, ভালো না লাগা ভাব, সে অ্যাভারশন রয়েছে। এটা বিরক্তি ভাব, বিতৃষ্ণা ভাব, এগুলো রয়েছে। নেক্সট হচ্ছে তার ভিতরে একটা মনোভাব রয়েছে, সে যদি নিজেকে মনে করে যে আমি ভালো বড় বংশের, ঠিক আছে, আমি কাজী বংশের লোক, যদি দেখা যায় যে একটু শহীদ বংশের লোক, যদি দেখা যায় একটু খারাপ অবস্থায়, ও তো জোলা, তাহলে তাহলে তার প্রতি একটা চলে আসে, হটি ভাব চলে আসে। দেখেন, হটি রেসেস টু আদার্স। আমাদের ভিতরে কথা বলি, আমাদের ভিতরে ভাগ রয়েছে, কাস্ট রয়েছে, ব্রাহ্মণ রয়েছে, তারপরে অন্য অন্য জাতি রয়েছে, নমশূদ্র রয়েছে, ওর ভিতরে আবার খারাপ মানে নিম্ন পর্যায়ে যারা রয়েছে, ঠিক আছে, এদের যে এই যে বিভাজন রয়েছে, এদের প্রতি রয়েছে। দেখা গেল কি যে আমাদের এলাকায় যে সেইভাবে নেই, কিন্তু এই দিকে লক্ষ্য করা যায়, নমশূদ্রের ভিতরে কেউ হচ্ছে শিউলি, কেউ হচ্ছে ধানি, না কি যেন বলে, এতে একটা বিভাজন সৃষ্টি হয়ে যায়। যারা ধানি তারা ওই যারা একটু নিম্ন পর্যায়ের শিউলি, ওদেরকে একটু ছোট করে দেখে। এই ব্যাপারে হচ্ছে হটি রেসেস টু আদার্স, যে আমি মহামান্যতা, সুপিরিয়রিটি কমপ্লেক্সে ভুগতে থাকে সে, তোরা তো এই, তোদের স্বভাব তো এরকম, এ হবে না কেন, এরা তো ছোট লোক। এই যে ছোট বড় এই ব্যাপার, তার ভিতরে তাকে একটু ছোট ভাবা, ছোট করা, এই ব্যাপারটাই রয়েছে সে জায়গায়, রেসেস টু আদার্স। নেক্সট হচ্ছে খুব খারাপ সিমটম, অ্যামাউজমেন্ট নাথিং গিভস হিম, তাকে কোনো ধরনের কোনো কিছু তাকে কোনো আনন্দ দেয় না। অ্যামাউজমেন্ট নাথিং গিভস হার, কোনো কিছু তাকে কোনো আনন্দ দেয় না। নিজের প্রতি রাগ, অপরের প্রতি রাগ, অ্যাঙ্গার ইজ রিবিলিটি হিমসেলফ উইথ আদার্স অ্যান্ড, শুধু অপরের প্রতি না, নিজের প্রতিও রাগ হয়। এখন কেন হয় সেটা আমরা দেখব, নিজের প্রতি কেন আসে। নেক্সট হচ্ছে সেন্সরিয়াস, অপরের দোষ ত্রুটি দেখার জন্যে সে খুব তৎপর থাকে, কোথায় কি ত্রুটি হলো সেইটি নিয়ে এসে সমালোচনা করে। হ্যাঁ, নেক্সট হচ্ছে ক্রিটিক্যাল, সমালোচনা করে। কাদের সমালোচনা করে লক্ষ্য করুন, প্যারেন্টস, বাবা মার।
কত খারাপ অবস্থা। টিচার্স, শিক্ষকদের, ফ্রেন্ডস, যারা বন্ধু বান্ধব, তাদের কোথায় কি ত্রুটি আছে সেগুলো বলবে এবং তা নিয়ে সমালোচনা করবে। আপনি স্বভাবগুলো ভাবুন, সিপিআর স্বভাবগুলো চিন্তা করুন, তাহলে ধীরে ধীরে আমরা মূল রুব্রিকে যেতে পারবো যে কেন সে। নেক্সট হচ্ছে একটা বড় গুণ, ইনটুইটিভ উইকনেস অফ আদার্স। অপরের কি ত্রুটি আছে সে আগাম বলে দিতে পারে, বুঝে নিতে পারে। ওর কেউ বুঝে যায় না, দেখলেই বুঝতে পারে যে এই লোকের স্বভাব এরকম, এই লোকের এই কি উইকনেস রয়েছে, ক্যারেক্টারে কি উইকনেস রয়েছে, তার বিহেভিয়ারে কি উইকনেস রয়েছে, সে দেখেই বলে দিতে পারে। নেক্সট হচ্ছে অ্যানার্কিস্ট, রেভলিউশনারি। প্রচলিত যে নিয়ম ধারা রয়েছে এ সঙ্গে সঙ্গে তার বিরোধিতা করে। হ্যাঁ, এই করতে হবে এসে, হ্যাঁ বউ বলে আমি শুয়ে থাকতে পারবো না 8টা পর্যন্ত, বেটাররা পারবে, ও হবে না, আমি উঠতে পারবো না। দেখুন রুব্রিক রয়েছে, বেড ডিজার্ভ টু রিমেইন ইন মর্নিং, লেট রাইজার সে, বেড ডিজার্ভ টু রিমেইন ইন মর্নিং, সে শুয়ে থাকতে চাই সকালবেলায়। নেক্সট হচ্ছে কনসোলেশন অ্যাগ্রাভেশন, নেগেটিভ টাইপ অফ রুব্রিক, যেখানে সান্ত্বনা দিলে উপশম হওয়ার কথা সেটা সে হয় না, রেগে যায়। যেমনটা আমরা নেট্রামিউরে লক্ষ্য করি। ডিসঅবিডেন্স, সে কথা শোনে না, উপদেশ মানে না, নিষেধ মান্য করে না। নেক্সট হচ্ছে ডিলুশন এমটিনেস অফ, এখানেই তার ফিলিংটা। এই ফিলিংটা শুধু আমরা একটু গভীরভাবে ধরলে বুঝতে পারবো। এই যে এতগুলো দোষের কথা বলা হলো, একটা সময় তার উপলব্ধিতে আসে ডেফিনেটলি এই জিনিসগুলো তার ভিতরে নেই, এই জিনিসগুলো তার ভিতরে নেই, এই বোধটা চলে আসে, দিস ইজ এমটিনেস। ডিলুশন ইটস এ ফিলিং, এমটিনেস অফ, আমার ভিতরে স্নেহ নেই। যখন লোকে বলবে যে নিজের ছেলেটা এতভাবে কান্নাকাটি করে শুয়ে যাচ্ছে, হয়তো ক্ষুধা লেগেছে তার বা কষ্ট হচ্ছে, সমস্যা হচ্ছে, আর তুমি সেইভাবে একভাবে বসে আসো, টেলিভিশন দেখছো, অন্য ওঠার নাম নেই, বা শুয়ে আসো একভাবে, এই রাগারাগি করলো। তারপরে এইসবের জন্য তার একটা বোধোদয় একসময় হয় যে সবারই আছে জিনিসটা, আমার নেই। ডিলুশন এমটিনেস অফ, যদি গভীরভাবে দেখা হয় তখন আমরা এই রুব্রিকটা এইভাবে, তা না হলে এটা শূন্যতা বোধ। কি শূন্যতা বোধ? কি নেই এখানে? কোনো অনুজ্জ, এই জিনিসটা উজ্জ্ব রয়েছে যে এইটার অভাব। ডিলুশন এমটিনেস অফ, শূন্যতা বোধ। তো কিসের শূন্যতা বোধ? আমরা সেখানে দেখতে পাবো যে কি কি তার নেই, এই অ্যাট্রিবিউশন, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এইগুলো রয়েছে। নেক্সট হচ্ছে নেগলেক্টেড সিজ, একটা সময় গিয়ে বিপরীত অবস্থা ঘটে। কেন বিপরীত অবস্থা ঘটে? এই যে আমরা রুব্রিক পেয়েছি, ফরসেকেন ফিলিং, beloved by parents, wife, friends, feels is not being। একটা সময় গিয়ে তার পিতামাতা, তার বন্ধুবান্ধব, তার স্বামী অথবা তার স্ত্রী বিপরীত হলে এরা তাকে আর সেইভাবে ভালোবাসে না। কেন ভালোবাসে না? ওই তাদের ওই গুণের জন্যে, ওই দোষের জন্যে ভালোবাসে না। ভালোবাসে না কেন? ওই যারা আমরা দেখেছি যে তার বাবা মার সমালোচনা করে,
বন্ধু বান্ধব টিচারদের সমালোচনা করে, ঠিক আছে, তার কোথায় কী ত্রুটি আছে সেগুলো বলে এবং তাই নিয়ে সমালোচনা করে। এদেরকে ভালোবাসে না, নিজের যে কর্তব্য রয়েছে সংসারের প্রতি সেটা করে না, একদিকে উদাসীন আর একদিকে তীব্র অনিচ্ছা ঘৃণা এইগুলো রয়েছে এদের প্রতি। কর্তব্য যে বোধ সেইগুলো তার ভিতরে নেই, সেগুলো করে না। তখন কি অবস্থা হয়? এ তো ওদের দ্বারা তখন আর তারা আর ভালোবাসে না, তাদের দ্বারা সে পরিত্যক্ত অবস্থায় হয়, ফরসেকেন হয়। সবাই যে ডিলুশন হিজ ডাজ নট বিলং টু হার ওন, আমারই তো ফ্যামিলি, আমারই সন্তান, কিন্তু এখন ওই সেই ছেলেও আমারে এখন মা বলে না, যারা স্বামী সেইভাবে আমার দেখে না, খেয়াল করে না। খেয়াল করবে কী জন্যে, ভালোবাসবে কী জন্যে? আমার এই জিনিসগুলো তো নেই। আমি তো এসে বললাম না, ভালোবাসা যে স্নেহ দেখানো, এটা দেখাতে পারি না আমি। তো স্নেহ এটা অ্যাট্রিবিউশন কিসের? ভালোবাসার একটা কোয়ালিটি, একটা টাইপ হচ্ছে ভালোবাসার একটা টাইপ, সেটা হচ্ছে স্নেহ। স্নেহ এক সময় ট্রান্সফারে অন্য ফর্মে আসে, কিন্তু যদি ছোটদের ক্ষেত্র হয় তখন সেটা হচ্ছে স্নেহ, কিন্তু জিনিসটাই একই ফিলিং, সেটা হচ্ছে ভালো লাগা, ভালোবাসা। নেক্সট হচ্ছে রিপ্রোসেস আদার্স, অপরকে সে সমালোচনা করে, তারপরে দোষারোপ করে। নেক্সট হচ্ছে রিভিলস এগেনস্ট পলিটিক্স, যারা একেবারে কাছের, যাদের না হলে নয় এমন সব ব্যক্তিদের তাদের সঙ্গে ঝগড়া বাঁধায়, তাদের সঙ্গে খ্যাটমাট করে। ওয়াইফ বা হাজব্যান্ড যে একেবারে সব থেকে বেশি কাছের, যে সবসময় পরিপূরক সমস্ত জায়গাটায়, ছেলে পেলে তারপরে অসুস্থ হলে সেই ছেলেই তার মাথায় পানি দেবে এসে, কিন্তু তার সঙ্গে সে গোলমাল সৃষ্টি করবে, উৎপাত সৃষ্টি করবে, রাগারাগি করবে। এটা হচ্ছে রেবেলস এগেনস্ট পলিটিক্স। এমনি আবিধানিক অর্থ হচ্ছে যেখানে আমি পটি বাঁধলাম, সেই পটির পরে হচ্ছে ওর সঙ্গে ঝগড়াঝাটি, রাগ। পটি মানে আছে যে আমার সহায়তা আসবে, কাজের জিনিস। নেক্সট হচ্ছে রিজার্ভ, আর এটা হচ্ছে সিক্রেটিভ। সে অন্তর্মনা, নিজে প্রকাশ করে না, তার ফিলিংগুলো ভিতরে কি আছে কি চলছে জানায় না। তার যদি বারে বারে বলা হয় যে কি অবস্থা, কি সমস্যা তোমার, বলো কোথায় কি সমস্যা, সেটা আমরা সমাধান করি, সে তাতেও সে সায় দেবে না। কেন? অবস্টিনেট হেড স্ট্রং। তার যদি বলতেও বলা হয় বলো, সে বলবে না। তাহলে এতগুলো যার নেগেটিভ অবস্থা বর্তমান রয়েছে, তার ভিতরে একটা সময় এসে ডেভেলপ করতে বাধ্য। কেন নেগেটিভ আপনি প্রদর্শন করবেন আর সবাই পজিটিভ হবে, এটা কখনোই হয় না। ন্যাচারালি আপনি ভালোবাসলে অপরও ভালোবাসবে, আপনি স্নেহ দেখালে অপর, আপনি আপনার নিজের সন্তানকে করবেন, মানে অবহেলা করবেন, তার প্রতি কোনো কেয়ার নেবেন না, আপনার একটা সময় এসে ন্যাচারালি ওই সন্তানও আপনার পরে আর ওইভাবে এগিয়ে আসবে না, মাও করবে না, ফিরবে না। তখন তার ভিতরে এই রুব্রিকটা ডেভেলপ করে। তাহলে তো এই সংসারে কেউ না, আমি আমার করছি, এই সংসার টোটালি আমার না। শুধু তার স্বভাবের কারণে, এই নেগেটিভ স্বভাবের কারণে আমরা লক্ষ্য করেছি। দেখুন পালসিটিলাতে কী হয়েছে, তার পজিটিভ স্বভাব প্রচুর রয়েছে, কিন্তু অপর সে দ্বারা নিগৃহীত হচ্ছে। পালসিটিলা সে ভালোবাসতে চায়, সিম্পেথি রয়েছে, কম্প্যাশনেট সে, কিন্তু অপরের দ্বারা আমরা দেখেছি সে হয়েছে, কিন্তু নিগৃহীত হয়েছে,
প্রত্যাখ্যাত হয়েছে এই কারণে। আর এ হচ্ছে এর স্বভাবের কারণে সিপিআর নেগেটিভ এই স্বভাবের কারণে সে প্রত্যাখ্যাত হচ্ছে। আর ওটা হচ্ছে কি, ওর হাজবেন্ড বা পাশের কেউ তার নেগেটিভ স্বভাবের কারণে পালসিটেল হয়েছে, অবহেলিত। আর এখানে সিপিয়া তার সরাসরি নেগেটিভ তার অ্যাট্রিবিউশনের জন্যে, এই দোষের কারণে সে কিন্তু অপরের দ্বারা এই যে ফরসেকেন্ড ফিলিং হচ্ছে, নেগলেক্টেড হচ্ছে। আর একটা সময় গিয়ে তখন তার ভিতরে ডেভেলপ করে যে আমারও তো সেইভাবে কেউ ভালোবাসে না, সেইভাবে গ্রাহ্য করে না। এখন করবে কেন? তার না করার কারণটাই তো হচ্ছে ওখানে তার স্বভাবের কারণে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, তার ভিতরে তখন তার ভিতরে তখন ডেভেলপ করে ডেফিনেটলি যে এটা আমার কারণেই, আমার জন্যই হয়েছে, আমার জন্যই। ঠিক আছে, আমরা আজকে চেষ্টা করলাম লজিক্যাল রুব্রিকগুলো নিয়ে, যে কেন সিপিয়া তার ভিতরে এই রুব্রিকটা ডেভেলপ করে, ডিলুশন ফ্যামিলি ডাজ নট বিলং টু হার ওন। এটা আমরা করার চেষ্টা করলাম, রিভিল করার চেষ্টা করলাম। আশা করি মোটামুটি আমরা বুঝতে পেরেছি বেসিক জিনিস নিয়ে। কেননা আমাদের খুঁজতে হবে যে ওষুধ তার রুব্রিকগুলো সাপোর্ট করে, সেটা দেখতে হবে। কোন কারণে কেন সিপিয়া একসময় ভাবতে থাকে যে সংসার আমার না, আমি সংসারের অন্তর্ভুক্ত না, এই সংসারে আমার অধিকার নেই, সেটি কেন ভাবে। ঠিক আছে, সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ।